Welcome back to the interview. I'm Susan Lee McDonald, your host. I'm at Hanyang University in front of the Baeknam Concert Hall, ready to meet a very special guest. I know that you're going to enjoy this episode. Come and join me. Soprano Im Sun-hye is a world-class prima donna. She, already a household name among European musical circles, is considered the leader of the second generation of great Korean sopranos, following the troika of Shin Young-ok, Jo Soo-mi, and Hong Hae-kyung. While studying in Germany, Im Sun-hye caught the eye of conductor Philipp Herrera and earned the opportunity to perform Mozart's Exultate Jubilate as well as Mozart's C minor Mass. She soon became a student of René Jacobs, the renowned tenor and conductor, and her career took off. In 2010, she established herself as an opera singer with immense acting talent through her excellent performance of two characters in Mozart's La Finta Giardiniera. In 2011, she became the first Korean vocalist to contract with the label Harmonia Mundi and is now preparing to release her first album. Im Sun-hye has a captivating voice with 1,000 different colors, enticing, seducing, searing, and soothing all listeners. Hear her musical story on this week's The Interview. 임선아 씨가 우리 인터뷰에 나와주신 것에 대해서 너무나 감사해요. 아, 저는 초대해 주신 걸 진심으로 감사드립니다. 아유, 저희는 사실 이렇게 하고 인사해야 돼요. 인터뷰라는 이 프로그램에서는 사실 우리가 뭐 스포츠, 뭐 문화, 뭐 예술, 뭐 등등의 게스트들을 많이 모셨는데 소프라노 프리마도나로는 처음이에요. 와, 영광입니다. 저희가 영광이죠. 근데 이 프리마돈나라는 게 뭐 음악에 대해서도 물론 많이 알아야 되지만 그 프리마돈나는 어떤 거라고 생각을 하시는지? 사실 프리마돈나라는 말은 이태리 말인데 첫 번째 그러니까 주인공이라는 이야기죠. 첫 번째 여자라는 이야기니까 그래서 주인공 여자를 말하는데 보통 이제 이야기가 연결될 때 주인공인 여자가 있고 그 밑에서 성격이 반대돼서 그 성격을 뒷받침해주는 우리나라 말로는 조역이라고 해서 좀 그렇지만 어쨌든 세콘다돈나라는 말이 또 있어요. 근데 역할에 따라서 그렇게 되는 거지만 그 성악가들이 자기가 굉장히 자신감을 갖고 자기 일에 일하고 그래서 그리고 그 모습이 무대에서 보여질 때 사람들은 그 사람한테 기꺼이 프리마돈나라는 칭호를 주는 거죠. 네, 프리마돈나로서 요번에 한국 그 대관령 국제음악제에 그 이렇게 초빙해서 이렇게 오셨잖아요. 네. 그 음악제에서 어떤 음악을 하실 건지 되게 궁금하거든요. 네, 대관령 국제음악제 저도 참가하는 게 처음인데요. 올해 하이든의 천지창조 The Creation 그리고 이제 독일어로 얘기하면 Die Schöpfung 그 작품을 하신다고 초대를 해주셔서 저는 되게 좋았어요. 왜냐하면 여름에 유럽에서 여름 페스티벌이 되게 많거든요. 여름에는 이제 보통 극장들이 그 도시에 있는 극장들이 문을 다 닫고 Summer Festival 그래가지고 다 이렇게 음악 페스티벌 막 하는데 좋은 경치에 있는 곳들로 사람들이 나가서 음악을 듣는 그런 무대잖아요. 근데 한국에도 대관령, 평창 그렇게 경치 좋은 곳에서 우리나라에서도 그런 페스티벌이 열리는구나. 사실 저의 무지를 좀 깨닫게 됐고 그리고 제가 제일 좋아하는 작품 중에 하나인 좋아하는 오라토리오 중에 하나인 하이든의 천지창조를 마침 하신다 그래서 거기 이렇게 노래하게 된 게 굉장히 좋았어요. 천지창조를 한국에서 노래한 적이 없거든요, 제가. 그래요? 그래서 또 저 좋은 기회이기도 하고요. 그리고 또 아주 멋있는 장소, 그 대관령에서 기대돼요. 원래 대관령을 좋아하세요? 여행하면서 몇 번 가본 적 있지만 음악을 하러 가는 것은 처음인 것 같아요. 대관령 그 국제음악제를 이렇게 요번에 처음 가서 이렇게 노래를 하시게 되는데 그 하이든의 그 크리에이션은 이렇게 어떻게 다른 음악과 좀 다른지 좀 설명을 좀 해주세요. 우리가 그 로마에 가면 식스틴 대성전에 미켈란젤로가 그린 이렇게 손 닿는 천지창조 그림 있잖아요. 천지창조 세상을
신이 창조하는 그 모습을 크리스찬이든 크리스찬이 아니든 그리고 그렇게 하느님이 창조했다는 것을 믿는 사람이든 안 믿는 사람이든 어떤 신화적인 요소로라도 그 이야기 자체가 굉장히 흥미진진하거든요. 그리고 하나하나가 창조될 때마다 뭐 하늘이 생기고 물이 생기고 이렇게 여러 가지 동물들이 생기고 이런 것을 표현할 때 하이든이 그걸 어떻게 표현했을까 하는 데 대한 관심이라고 그럴까요? 그리고 하이든이 그 곡을 너무나 잘 써서 아주 틀리게 그리고 동물 소리 그리고 물소리 하나하나 이런 거를 상상할 수 있게끔 만들었어요. 심지어는 냄새까지 상상할 수 있게 향기까지. 그렇기 때문에 사람들이 굉장히 좋아하는 오라토리오 중에 하나로 아마 핸델 메시아 다음으로 하이든의 천지창조가 아닐까 싶어요. 2012 marked the 9th Great Mountains International Music Festival and School. This year's program, themed Dancing Through the Generations, was designed to be enjoyed by music specialists and ordinary audiences alike. 예, 기대가 많이 됩니다. 애들 교육에 많이 도움이 될 것 같고. 유럽에 있는 음악 축제 많이 가보고 싶었는데 이렇게 한국에서 이런 축제 즐길 수 있어서 너무 영광이고 좋습니다. The highlight of the Great Mountains International Music Festival and School was The Creation by Joseph Haydn, featuring soprano Im Sun-hae. 대관령 음악제 굉장히 좋은 음악제라고 알고 있었는데 마침 이제 천지창조라는 그런 음악회를 초대를 해주셨어요. 또 천지창조 제가 외국에서 많이 하는 곡이니까 또 마침 한국에서는 한 번도 안 한 곡이고 그래서 굉장히 의미가 있을 것 같아서 참여하게 됐습니다. The Creation is a 2.5-hour piece telling the story of the creation of the world, featuring orchestra, chorus, and soloists. Im Sun-hae captivated audiences as the voice of Gabriel, one of 3 soloist angels who praise God's creations. Under conductor Sung Si-yeon, all of the performers came together to successfully complete the masterpiece. We spoke with baritone Nikolay Borchev, who performed together with Im Sun-hae. The performance with Sane, it is every time really great, and we have a lot of fun together. She's just marvelous. 이 친구를 이렇게 반주할 때는 정말 제가 이렇게 딱 모아지게 느껴지거든요. 그거는 정말 서로의 어떤 이 친구가 이렇게 지휘자랑 교감을 하려고 그러고 또 지휘자로서 어떤 그런 그 느낌이 오는 거를 느끼기 때문에 그렇게 자연스럽게 반주를 할 수 있는 것 같아요. 그래서 정말 임선희 씨가 이렇게 하면은 제 귀가 이만해져가지고 이렇게 들으면서 편하게 반주할 수 있었던 것 같아요. Soprano Im Sun-hae has won over audiences and colleagues with her angelic voice and spirit. Through The Creation, we had a chance to experience her heartfelt passion for music and harmony. 임선혜 씨는 음악에 대해서 어떻게 관심을 갖게 됐는지 궁금해요. 음악이요? 네. 노래가 늘 주위에 있었던 것 같아요. 그리고 제 초등학교 1학년 때 통지표에 보면 노래와 무용을 잘함. 2학기 노래와 무용을 잘함. 두 개 똑같았어요. A+. 공부 못했나 이렇게 생각할 정도로. 그럼 원래 좀 끼가 있으셨겠네요. 그래서 네. 누구 이렇게 체육대회를 한다던가 소풍을 간다던가 장기자랑을 하는데 저를 노래를 안 시키면 굉장히 이상한 분위기였어요. 그럴 정도로 어떻게 해서더라도. 예, 그래서 이거 뭐 뺄 것처럼 이렇게 하고 있다가 속으로 다 뭐 할지 생각하고 나가고 그랬는데 네, 그럼 어릴 때부터 프리마돈나. 겸손한 척하는 프리마돈나인 것 같아요. 그러면 부모님 중에 한 분이 혹시 노래를 잘하셨어요? 네, 어머니가 노래를 굉장히 잘하셨어요. 아주 예쁜 음성을 타고났고 근데 성악 공부는 안 하시고? 안 하셨고 그러니까 말소리를 들으면 친구들이 전화를 하면 어머니가 받는데 전 줄 알아요. 오히려 제 목소리보다 어머니 목소리가 훨씬 또랑또랑하고 되게 클리어하세요. 네. 어머니의 영향이 아무래도 많았던 것 같고 아버지는 치셨어요. 그래서 평소에 어떻게 말씀하셨냐면
나는 내 와이프와 내 딸에게 너무 이렇게 물려준 게 많아서 나에게 남은 것이 없다고 그렇게 말씀하셨었는데 노래에 관한 영향은 어머니 쪽이에요. 어머니가 굉장히 오래 네. 전공은 안 하셨지만 교회 음악을 좀 공부를 하셔가지고 성당의 성가대에서 오랫동안 지휘를 하셨어요. 물론 그렇군요. 대단한 음악은 아니라고 할 수 있지만 네. 그 바흐랑 핸델이 기본이 깔린 그런 성가를 네. 늘 제가 들었었고 아하. 그리고 제가 이제 합창단을 하면서 좀 변성기가 지나고 어떤 소프라노 솔로를 할 수 있을 때에는 이렇게 큰 곡을 할 때 제가 솔리스트를 불려 나갔죠. 와우. 그렇게 해서 음악이 되게 생활이었던 것 같아요. 그렇군요. 서울대 음악과에서 공부를 하셨을 때 그 서울대 간다라는 그 생각에 그 부모님이 굉장히 좋아하셨겠어요? 그러셨죠. 처음에는 음악을 하기 시작하니까 좀 걱정을 많이 하셨어요. 큰 딸을 예술 장르에 예술 학교에 보내려고 준비를 하시니까 굉장히 부담이 좀 크셨던 것 같아요. 얘가 과연 가서 공부도 못하지 않았는데 괜히 그렇게 평범하게 사는 삶이 이 아이한테 훨씬 행복했는데 부모가 잘하는 결정일까라는 고민을 두 분이 굉장히 많이 하셨어요. 네. 네. 그런데 이제 서울대에 붙고 나니까 이제 굉장히 기뻐하셨고 집안의 제일 큰 경사였던 것 같아요. 더군다나 저희 어머니 아버지가 다 양쪽 집안에 맞이세요. 아하. 근데 제가 맞으니까 네. 집안의 첫 손녀고 첫 아이인데 서울대를 뚫으니까 네 덕분에 우리 집안 이제 다 잘 될 거라고 그런 얘기도 막 듣고 네. 그랬었어요. 서울대 졸업하시고 바로 유럽으로 가셨어요. 네. 네. 그 계기는 어떻게? 학교 졸업하기 전에 대아대라는 독일 학술처에 네. 그 장학금을 신청해 놓은 상태였어요. 네. 굉장히 확률은 없었어요. 왜냐하면 음악에서 성악뿐 아니라 모든 바이올린이라든지 모든 인스트루먼트, 모든 음악 학도들이 다 경쟁하는 거였고 거기에다가 이제 무용과 체육까지 합쳐서 우리나라의 TO가 한 명이었어요. 아하. 그렇기 때문에 뭐 거의 가능성이 없어서 그게 되면 이거는 나한테 외국의 어떤지 외국 풍경을 보고 오라는 계시다. 그래서 한번 나가서 한번 둘러보는 계기를 갖고 네. 만약에 그게 안 되면 나는 다른 공부를 하자. 다시 공부를 시작하자. 그렇게 생각하고 있었는데 네. 됐잖아요. 그렇죠? 그러게요. 그 소감이 어땠어요? 그 됐다는 전화를 받았을 때 정말 서울대 된 것만큼 기뻤었던 것 같아요. 예. 정말 내가 됐단 말인가? 이런 생각에. 근데 이제 그거는 잠시고 친구들과 가족과 여기를 떠나야 된다는 생각이 사실은 유학 가기 한 달 전 매일 밤 울었어요. 정말 가야 되나? 혼자서 어떡하지? 그런 걱정들. 네. 그럼 거기는 어떻게 기숙사에 있으셨어요? 아니면은? 처음에 가서는 이제 어학을 하는 기숙사에서 저희를 트레이닝을 시켜줬고 네. 그러면서 학교 시험을 보러 다녔고 4개월 후에 이제 학교를 시작을 했죠. 그러면 그 독일어를 이제 4개월 동안 이렇게 이제 인텐시브하게 배우시고 난 다음에 그때부터 그 성악 훈련을 이렇게 시작하신 건가요? 네, 그랬죠. 아마 제가 지금 고음악 분야에서 이렇게 활발히 활동할 수 있는 밑거름이 된 것이 저의 첫 학기였던 것 같아요. 한국에서는 많이 접하지 않았던 바흐나 지금 하이든의 천지창조 같은 네. 이런 오라토리오가 동네의 멋진 교회에서 연주된다는 걸 알았어요. 그리고 학생으로서 아르바이트 겸 연주자로서 이렇게 일할 수 있었던 것이 지금 생각하면 굉장히 얼마 안 되는 돈을 받고 하는 거지만 무대에서 경험으로서 굉장히 중요한 일이었고 네. 그 미사 때나 예배 때 반도 안 차는 성당이나 교회가 그런 음악회를 열 때 꽉꽉 차는 게 저한테는 문화적인 쇼크였어요. 그래서 어떻게 이런 나라가 있지? 이 교회는 뭐 때문에 있는 거지? 이런 생각을 하면서 네. 그래서 이 사람들한테는 종교가 종교 그 자체라기보다 굉장히 오랜 역사 동안 이렇게 몸에 배어 있는 문화가 되었구나. 그래서 그 교회에 따른 음악이 같이 문화로서 이렇게 흘러왔기 때문에 이 사람들한테는 성탄 때에 교회는 가지 않더라도 네. 메시아를 한번 듣는다거나 크리스마스 오라토리를 들음으로 해서 그 절기를 지나는 자기를 표현하고 있는 거구나. 그런 생각이 들어서 굉장히 재밌었고 네. 그때부터
바흐가 작곡한 여러 오라토리오를 다 공부했고요. 하이든이 작곡한 오라토리를 첫 학기에 다 같이 공부를 했어요. 너무 재밌었어요. 와우. 고음악이라는 것은 사실 많은 시청자들한테 굉장히 좀 생소한 단어일 거라고 생각해요. 네. 뭐 오페라, 뭐 왈츠는 많이 들어봤을진 몰라도 고음악은 어떻게 표현을 해야 되죠? 지금 시대에 연주되고 있는 방식, 연주 방식 예. 그런 것들이랑 좀 틀린 건데요. 옛날에 모차르트 이전 시대에 그러니까 바흐나 핸델 시대에 악기가 좀 틀렸어요. 네. 악기 그 이렇게 스트링 있잖아요. 네. 그 현이 옛날에는 양 곱창 뭐 이런 걸 이렇게 대를 꼬은 네. 그런 것들을 만든 거였어요. 예. 그래서 훨씬 그러니까 예민하지만 그래서 끊어지기도 잘 하고요. 그렇긴 하지만 소리가 굉장히 자연스러운 소리가 나요. 지금 그러니까 현대로 오면서 오케스트레이션이 점점 커지기 시작해서 사람들이 네. 큰 음악을, 큰 사운드를 좋아하기 시작했어요. 그리고 훨씬 더 자극적인 음악을 좋아하기 시작하면서 음의 피치가 높아가요. 옛날에는 도가 지금은 이게 도거든요. 네. 도 이건데 옛날에는 바흐 시대만 하더라도 이게 도였어요. 반음이 낮은 거예요. 그렇군요. 근데 이거를 사람들이 이제 점점 더 올리기 시작했죠. 특히 바이올린 같은 경우는 피치를 올려서 연주를 하게 되면 굉장히 브릴리언트하게 연주가 돼요. 정말 테크닉이 좋은 그런 바이올리니스트들이 자기 실력을 마음껏 발휘하고 경쟁할 수 있는 그런 역할이 되는 거였죠. 네. 근데 저 시대 때만 해도 그렇게 높지 않았고 그리고 사용하는 그런 악기를 만드는데 쓰이는 재료가 틀리다 보니까 네. 사운드가 틀려지고 예. 그리고 그 사운드가 틀려지니까 노래하는 사람도 노래를 다른 방식으로 하게 되는 거예요. 그래서 어떤 테크닉의 문제라기보다 스타일이 달랐던 음악이라고 얘기하고 싶은데 그래서 고음악 운동이라고 지금 고음악을 하시네요. 이렇게 얘기할 때는 네. 그 고음악 운동에 참여하고 계시군요. 이렇게 말하는 거나 똑같아요. 그래서 옛날에 우리가 핸델이나 바흐 때 했던 연주 방식대로 그 원전 연주라고 이야기를 하기도 네. 하는데요. 그 연주 방식을 지금 한번 재현해보자 하는 그런 운동이 네. 서양에서는 길게는 한 50년, 짧게는 20년 전부터 굉장히 활성화되기 시작했고 지금은 거의 그것이 유행하는 제일 하이라이트에 온 것 같아요. 그래서 지금은 바흐나 핸델 음악을 그 시대처럼 그 시대의 악기와 그 시대의 스타일로 연주하지 않는 것을 유럽에서는 거의 보기가 힘들어요. 또 한 가지 제가 궁금한 게 있다면 그 가사를 읽으실 때 정말 그 가사가 그 묘사하는 거를 이제 느끼려고 많이 노력을 할 것 같아요. 그렇죠? 그 연기를 이제 하면서 그 노래를 하실 것 같은데 그 가사에 나와 있는 그 경험을 만약에 본인이 하지 않으셨으면 네. 사실 연기하기는 쉽지가 않을 텐데 그럴 때는 어떻게 사실 생각하시는지. 그럴 때는 사실 저한테는 훨씬 더 흥미진진해요. 제가 아무리 사람이 오래 살면서 나이가 들수록 자기 경험이 많아진다고 하지만
그런 드라마틱한 일이 매일 일어날 수는 없거든요. 그쵸. 뭐 오페라에서 일어나는 그런 드라마틱한 일들을 다 겪고 살면 정말 머리가 다 하얗게 될 거예요. 그런데 그렇게 일상생활에서 일어나지 않는 드라마틱한 일을 무대에서 겪고 표현한다는 것이 굉장히 흥미진진해요. 그래서 언제 사랑 때문에 죽겠어요. 언제 사랑 때문에 살인을 하겠어요. 이제 그런 것들을 무대에서 할 수 있다는 게 굉장히 재밌어요. 그래서 그 캐릭터 연구하는데 막 이렇게 손이 막 이렇게 될 정도로. 너무 재밌네요. 아마 그런 경험이 없다면 무대에서 다른 사람의 사랑 이야기를 하기가 어려울 것 같아요. 물론 있고요. 그 사랑이 어떤 사랑이었는지는 자기만 아는 거고 그 남이 판단해 줄 수 없는 거지만 그런 사랑의 경험이 기쁜 노래함에 있어서나 아니면 사랑을 잃은 다음에 노래를 하고 있어서나 잘 표현할 수 있는 거는 같아요. 물론 자기가 경험했다고 해서 그걸 노래가 다 잘 되는 건 아니겠지만 경험이 바탕이 된 것들은 진정성이 있잖아요. 그래서 그럴 것 같고 그래서 후배들에게도 사랑을 좀 잘해봐 이렇게 얘기할 때가 있어요. 본인이 잘 못하기 때문에 그런 얘기를 할 수도 있지만 그런 것이 분명히 음악에 드러내기 위해서라기보다 일석이조니까. 네. 그 고음악계에 가장 알려진 그 필립 헤르비게? 네. 발음이 굉장히 힘드네요. 더치라서 완벽하게 발음하기 참 힘들어요. 네, 그분 만났을 때, 그 데뷔를 하셨을 때 비하인드 스토리가 아주 굉장한 일이라고 들었어요. 어떻게 된 일인지. 매번 나가서 이야기해도 계속 여쭤보시는 거 네. 보면 재밌었나 봐요. 아직 학생이었고요. 네. 저희 선생님 클래스 콘서트를 통해서 어떤 분이 에이전시에서 일하는 분이 저랑 같이 일을 하고 싶다고 말씀하신 지 한 달 정도 됐을 때예요. 근데 그래서 그분이 이제 여기저기 저를 오디션을 보내면서 얘를 이제 성악가로 키워보려고 무대에 이제 세우려고 막 그런 중이었는데 전화가 와서 내일 벨기에에서 일주일간 투어를 하는 건데 필립 헤르베기 여자 솔리스트가 갑자기 못하게 됐다고. 아하. 네가 할 수 있겠냐고. 레퍼토리는 모차르트 엑술다투 유빌라테라는 솔로 모테트 솔로곡이고요. 그리고 하나는 C 마이너 미사 곡에 나오는 솔로곡이라고. 두 곡을 알고 있었어요. C 마이너 미사 그 곡은 제가 선생님께 레슨 받은 적이 있어요. 근데 엑술다투 유빌라테 기뻐하라 환호하라 그 소프라노의 대표적인 모테트는 유명하기 때문에 제가 이제 혼자 연습실에서 띵까띵까 이렇게 하면서 불러본 적은 있지만 레슨 받은 적도 무대에서 불러본 적도 없는 곡이었어요. 그래서 할 수 있겠냐 그래서 할 수 있을 것 같은데 그랬더니 너 그거 해봤냐? 그래서 당연히 해봤지. 어디서 해봤냐? 당연히 코리아에서 해봤지. 거짓말을 하고 네. 그래서 그래 그럼 얘기를 하겠다고 그랬더니 이제 저한테 오케이가 떨어졌어요. 하루 전에 정말 만 하루밖에 안 남은 상태에서 솔리스트가 없다는 거는 콘서트를 개최하는 사람들한테는 굉장히 비상이죠. 네. 비상이거든요. 그래서 악보를 찾아가지고 공부를 막 한 다음에 도움을 받아서 막 공부를 한 다음에 그다음에 그 다음날 아침에 7시간 기차를 타고 와. 가서 20분 리허설을 하고 무대에 바로 올라갔어야 어머. 됐어요. 20분 리허설을 하는데 와우. 그래서 막 계속 런런런 막 이렇게 하는데 되게 끝났는데 리허설이 끝났는데 느낌이 나쁘지 않은 것 같은 거예요. 그분의. 그래서 반응이 네, 괜찮았나 너 몇 보죠? 살이냐고 그러시더라고요. 그래서 23이라고 그랬더니 와우. 공연 끝나고 나랑 저녁을 같이 할 수 있는. 땡큐 고맙다고. 그래서 공연이 잘 끝났는데 네. 나중에 들어보니까 그분이 그 20분 리허설을 마치고 저희 에이전트한테 전화해가지고 이런 애를 어디서 찾아냈냐고. 그래서 이 너무 판타스틱하다고 제가 이렇게 얘기하기 굉장히 민망한데 되게 판타스틱하다고 그러면서 판타스틱 하니까 네, 괜찮아요. 그렇게 Her voice is 말씀하셔도. like a gold 그러셨던 거예요. 그래서 조수민 선생님 신이 내린 목소리라면 저는 처음에 들은 말이 내 목소리는 황금과 같다 이런 얘기였어요. 지금은 사실 은빛깔 같다는 얘기를 더 많이 듣는데 네. 그분은 그렇게 들으셨던 것 같아요. 아하. 그래서 디너를 하면서 이분이 저한테 너무 궁금한 점이 많으신 거예요. 네. 23살짜리가 지금 온지 여기 유럽에 도착한 지 얼마 안 됐죠. 그때. 1년 남짓 네. 됐다는데
저렇게 맹랑하고 나 같은 유명한 사람을 대하는데 하나의 아부나 뭐 하나의 뭐 이렇게 겁먹는 것도 없는 것 자체가 그 선생님한테는 너무나 이상했던 거예요. 네. 저는 사실 필립 헤르베게가 굉장히 유명하다는 거는 얘기는 들었어요. 그렇지만 뭐 그게 얼마나 유명한지 잘 몰랐기 때문에 저한테는 그냥 제가 첫 공연하는 유럽에서 첫 데뷔하는 그런데 거기 지휘하시는 분이지 네. 뭐 유명한 사람이랑 한다니까 뭐 좋은 거고 뭐 이랬을 네. 뿐이었던 오히려 거죠. 몰랐던 게 네. 좋았네요. 전 몰라서 그렇죠? 약이 된 일이 네. 참 많아요. 네. 그러면 그 필립 헤르베게의 어떤 반응을 그때 듣고서 그 쇼가 성공적으로 이렇게 마쳤나요? 그렇죠. 그 5번 공연을 크리스마스 직전에 일주일간 투어를 하면서 5번 공연을 했는데 제가 세상에서 그 투어가 마치고 세상에서 그렇게 많은 돈을 벌어본 게 처음이었어요. 저한테 굉장히 큰 거금이고 어떤 콩쿠르를 나가서도 그만큼의 돈을 벌어본 적이 없었는데 네. 굉장히 저한테 큰 거금이었고 근데 그렇게 저한테는 이벤트 같은 일이었지 그게 제 삶이 설마 될까라고는 그때만 해도 생각지 못했었던 것 같아요. 네. 그분이 물론 굉장히 고음악에서 아주 대가기 때문에 그렇기 때문에 그분 주위의 사람들이 저한테 관심을 갖기 시작했고 예. 똑같은 비슷한 그 대가들이 저를 초대해줘서 일을 하게 됐지만 네. 뭐 그런 것이 뭐 2, 3년 그냥 저 어린 소프라노에 대한 관심일 수도 있겠다 생각했지 작은 동양 여자아이가 그렇게 오랫동안 스팟을 받으면서 일을 꾸준히 할 수 있을 거라고는 상상하지 못했어요. 네. 되게 재밌는데요. 징크스라는 게 좀 있어요. 어떤 게 있냐면 까먹고 정신없이 기도를 안 하고 올라가면 그 실수를 해요. 그게 되게 바보 같은데 별거 아닌 것 같은데 나중에 실수하면서 내가 그런 걸 안 했구나. 그러니까 기도라는 게 신이랑 연결되는 부분이기도 하지만 종교랑 연결이 되는 부분이기도 하지만 내가 그만큼 그 일에 대해서 다시 한번 집중하고 그거를 돌아볼 시간을 그만큼 가졌기 때문에 기도를 할 여유도 생겼었던 거거든요. 그런데 그것을 준비하는 과정에서 너무나 급작하게 했다던가 아니면 딴 것에 정신을 좀 뺏기고 그다음에 이렇게 무대에 올라가면 사람이 당연히 실수를 또 하겠죠. 그런 부분에 있어서 그런 것 같고 저는 이렇게 물건이 좀 떨어지거나 뭐 이렇게 물건이 깨지고 이러면 좋아요. 그래서 아이고 액땜 고맙습니다. 더 떨어뜨릴게. 좋은 것 같아요. 2010년에 그 가짜 정원사에선 1인 2역을 맡으셨죠. 네. 그거는 정말 그 힘든 상황이었을 것 같아요. 그게 남자, 여자 또 1인 2역. 네. 그게 준비하셨을 때 그 좀 많은 해프닝들이 있었을 것 같은데. 그 이야기를 하려면 사실 5년 전으로 돌아가야 되는데요. 5년 전에 제가 그 똑같은 오페라를 한 적이 있는데 아하. 그때는 제가 프리마돈나였고 네. 그러니까 여자 주인공 아주 착하고 지고지순하고 사랑스러운 그런 여자 주인공을 했었고 그 성격이 반대되는 여자가 있어요. 세콘다돈나죠. 세콘다돈나는 그걸 아주 질투하고 쟤는 저렇게 가식적이고 맨날 쟤 때문에 못 살겠어 막 이러면서 맨날 질투하고 네. 시기하고 못된 짓 하는 그런 역할이에요. 그래서 그런 다른 친구가 이제 맡았었는데 5년 후에는 제가 세콘다돈나를 맡게 됐어요. 그리고 5년 전에 세콘다돈나를 했던 친구가 프리마돈나를 맡게 된 아하. 거예요. 그럼 여기 이렇게 완전히 바뀌었네요. 네, 성격이 완전히 바뀐 역할을 하게 되는 거죠. 그래서 저는 이렇게 못된 욕 하는 것도 재밌어요. 평소에 제가 못되지 않았기 때문에. 닭살. 무대에서 이렇게 그거를 이렇게 확 내보낼 수 있는 기회가 되기 때문에 굉장히 좋아하는데. 네. 그래도 저는 역할 바뀌는 걸 굉장히 좋아해서 좋아하지만 그런 역할을 계속 하고 있으면 이렇게 남들한테 사랑 계속 받고 남자들한테 사랑받고 이렇게 지고지순한 그런 역을 하고 싶을 때가 있어요. 청순한 역을. 네. 막 그런 게 이렇게 차오를 때였는데 마침 그 친구가 아파버린 거예요. 이 친구가 못하게 됐는데 지휘자가 몇몇 대타를 이렇게 알아보다가 안 되겠대요. 방법은 하나밖에 없대요. 네. 우리의 이런 그런 액팅 컨셉트를 아는 사람이어야지 안 그러면 여기 와서 적응을 못 한다는 거예요. 주인공인데. 네.
그냥 네가 두 역을 다 하는 게 우리한테는 최선의 방법인 것 같아요. 와우. You're joking. 그래서 you're what? Are you crazy? are 라고 you 말씀하셨을 것 감히 같아요. 그러면 이제 네. 그러니까 그랬더니 정말이라고 얘기하면서 너가 하면 좋을 것 같다고. 그래서 제가 이제 거기에 주요 아리아들은 알고 있었는데 그 중간 아리아들을 잇는 레치타티브가 있어요. 그래서 사실은 그 레치타티브 그 줄거리를 다 이야기해주는 말이거든요. 그런 말들을 하루 안에 다 준비를 할 수가 없으니까 네. 아무리 악보를 들고 해도 이렇게 보면서 할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 불필요한 부분을 좀 커트를 했어요. 좀 잘랐어요. 레치타티브를 좀 짧게 만들고 그리고 이제 제가 하루 동안 공부를 하고 그다음 날 리허설을 하고 하는데 어떤 기회에 사람이 한 무대에서 두 캐릭터를 할 수 있는 기회가 있겠어요. 그렇죠. 정말 거의- 일생에 한 번 오는 기회예요. 네. 그 친구가 아팠기 때문에 가능한 거고 이 지휘자가 나를 신뢰하기 때문에 가능한 거기 때문에 되게 재밌었어요. 그래서 나쁜 역할을 할 때는 그 노란색이 질투의 상징이라고 하잖아요. 그래서 그 역할을 할 때는 스카프를 이렇게 두르거나 그 스카프를 이렇게 연기를 하면서 나왔어요. 그리고 착한 여자로 돌아가야 될 때는 스카프를 살짝 떨어뜨리고 이렇게 눈을 지그시 돌리면서 그래서 두 역할 하는데 네. 너무 재밌었어요. 너무너무 재밌었고 저는 사실 관객들한테 굉장히 미안했거든요. 그런 근데 관객들이 굉장히 좋았을 것 같아요. 그 의외로 네. 이 싱어가 사실 아픈데 여러분 양해해 주십시오 그러면 사람들이 이렇게 듣다가도 진짜 얼마나 아픈지 한번 들어볼까 이렇게 돼요 사람들이. 네. 그래서 소프라노 2명인데 2명이 1명으로 줄여서 그 사람이 1인 2역을 한다 그러니까 더 집중을 하는 거예요 그 사람이. 제가 과연 그걸 어떻게 소화해낼까. 네. 그리고 같이 앉은 오케스트라나 같은 동료들이 너무너무 서포트를 너무너무 저를 많이 도와주는 거예요. 네. 제가 잘하기 위해서. 넌 미쳤니? 어떻게 그런 일을 할 수가 있니? 그러면서 얘 같은 데 처음 봤어. 이러면서도 얘 너 여기 지금 나갈 차례야. 막 이러고 도와주고 제가 이렇게 막 집중 못하고 있으면 도와주고 옆에서 제가 또 노래 잘할 수 있게 뭐 물도 가져다 준다든가 그런 경험은 아마 되게 집중력이 한 10년짜리가 이렇게 확 모아진 집중력이지만 하고 나면 정말 이 음악이 어떤 직업으로서 나에게 사회 구성원으로서 될까. 그럴 때 사람들이 그 음악을 듣고 그 기억 때문에 일주일 아니면 길게는 한 달에 행복했다고 하면 네. 내가 하고 있는 일이 굉장히 보람 있는 일이구나. 네. 더군다나 그렇게 1인 2역을 했을 때 그리고 그게 잘 끝나고 관객들이 막 박수를 보내줄 때는 네. 그 후에 돈이 제 계좌에 들어오는 것보다 더 좋아요. 그 박수는 정말 그 박수는 가식으로 칠 수 없거든요. 그렇죠. 그리고 관객들이 예의로 박수를 쳐주면 그게 좀 저희가 느껴질 거예요, 느껴져요. 그렇죠? 네. 네. 그런데 정말 온 마음을 다해서 이렇게 박수를 치고 네. 어떤 분들은 박수를 치다가 그 사람을 이렇게 그 주역 가수들을 보기 위해서 이렇게 보면요 박수를 이렇게 치다가 이렇게 멈춰 있어요. 그런데 네. 그 순간이 저희한테는 너무너무 감사한 순간이에요. 저분이 우리가 한 것 이상으로 그걸 느끼고 가는구나. 네. 그때 너무 고마워요. 네. 르네 야콥스와 그 모차르트 오페라 시리즈를 한 해에 5번의 공연을 하셨다고 했는데 모차르트를 선택한 이유는 궁금하거든요. 이제 우리가 고음악에서 할 때 막시멈까지 가는 주로 레퍼토리가 모차르트까지예요. 모차르트는 거의 초기 클래식 고전으로 치는데요. 네. 그때까지의 했던 방식이 이제 바로크를 쭉 통해오면서 어떤 통일되는 감도 있고 그리고 그때만 해도 또 아주 그 특이한 그런 해석법이 있었기 때문에 네. 고음악 운동에서는 지금 연주하는 거랑 조금 더 틀린 방식으로 연주를 하는데 마침 르네 야콥스가 여기저기에 여러 그 유럽의 유수 극장에서 모차르트를 가지고 작업하는 것이 있었어요. 그리고 하르모니아 몬디라는 음반사와 네. 모차르트 오페라들을 한번 녹음해보자 그런 계획이 쭉 잡혀 있었을 네. 때 운이 좋게 그 모차르트 몇몇 앨범이 굉장히 뭐 그래미도 타고 여러 가지 좋은 음반상을 타서 계속 모차르트의 주요 오페라를 녹음을 하고 있을 때 제가 딱 거기 탑승을 하게 된 거예요. 그래서 처음에 오디션을 하고 르네 야콥스랑 오디션을 하고 이제 제가 다른 역을 받고 나서 몇 개월 후에 저를 다시 보자고 불렀어요. 아하.
내가 티토 황제 자비에서 세르빌리아라는 역이랑 네. 돈조반니에서 시골 아가씨 신부인 체르리나 역을 너한테 주고 싶은데 네. 너를 한번 다시 보고 싶다. 그래서 다시 오디션을 갔죠. 네. 근데 사실 그분이 그걸로 계획하고 있던 시간은 저는 다른 프로젝트, 다른 오페라 프로덕션이 계획되고 있었어요. 아, 그래서 사실은 제가 그랬더니 이제 오디션이 끝난 다음에는 잘 생각해. 오페라 CD가 2장이야. 그러시면서 나와 모차르트 오페라 CD가 2장이야. 그러시더라고요. 바로 결정을 하셨겠네요. 그래가지고 이제 조금만 생각해 볼게요. 이제 그리고 나서 결정을 네. 했죠. 어떻게 마다하겠어요. 그렇죠. 모차르트 싱어로서 모차르트를 노래하는 가수로서 어떤 모차르트의 그 역할들을 녹음할 수 있다는 거, 그렇게 자기 음성을 영원히 남길 수 있다는 건 네. 굉장히 무서운 일이기도 하면서 굉장히 영광스러운 일이거든요. 그렇죠. 황금의 목소리 또는 그 뭐 아시아의 종달새라는 그런 그 평가를 받았는데 네. 정말 한번 듣고 싶어요. 그 노래를 한번 이렇게 뭐 길게는 아니라도 좀 노래를 좀 하실 수가 있으실지. 아까 우리 그 고음악, 바로크 음악에서는 이렇게 가사를 되게 중요시한다는 이야기를 드렸었는데 제가 이제 오늘 또 리허설하면서 드는 생각이 제가 꽃향기에 대해서 이야기를 하는 부분이 있어요. 아담과 에바가 만나서 서로 사랑을 이제 처음에 이제 신을 찬양한 다음에 서로의 사랑을 고백하면서 그런 밤 공기라든지 그런 꽃향기 이런 게 무슨 소용이 있겠어 네가 없으면 이런 얘기를 하는 거거든요. 그런데 그럴 때 블루멘두프트라는 블루멘이 꽃이고 두프트가 향기인데 블루멘두프트를 노래하는 그런 방식에 있어서 바로크 음악, 고음악이라면 이렇게 하는 것 같아요. 이런 자세는 노래가 안 돼요. 예를 들면 Der Blumen Duft 그러면 할 때까지 독일 사람들은 정말 향기를 생각해요. 단어를 아신다고 생각을 다시 들어보세요. 완전 낮춰서 Der Blumen Duft 향기가 날아가는 와우. 같다고 얘기해 주세요. 와 너무 멋있어요. 앙콜. 창피해서 편집해야겠다. 한 가지만 더 해주세요. 없어요. 저는 블루멘도르프라고 얘기를 해도 그런 그 향기를 아마 못 느낄 것 같아요. 근데 정말 공부할 때 되게 재미있는 거는 이 가사를 읽을 때 노래할 때는 자기 뭐 컨디션이라든가 오케스트라 어떤 거 요구하는 거라 이런 거 많이 신경을 써야 되지만 공부할 땐 제 마음대로 할 수 있잖아요. 그래서 가사 읽으면 Der Abendtauch, der Blumenduft, was wäre mir? 그런 얘기를 이렇게 막 연극처럼 하고 있으면 노래할 때 오히려 더 재미있을 것 같아요. 정말 끼가 많으신 것 같아요. 그 에너지가 정말 이렇게 옆에서 노래를 할 때도 많이 느껴지지만 지금 계속 우리가 인터뷰를 하면서 그 에너지가 정말 느껴지기 때문에 참 더 알고 싶어하는 그 사람이 될 수밖에 없는 것 같아요. 그 노래를 하실 때 목에 그 보호를 하실 것 같거든요. 네. 그 비법은 좀 알려주세요.
비법은 이렇게 많이 말을 하면 안 되고요. 어떡하지? 이렇게 말할 때도 좋은 발성으로 말을 해야 된다고 네. 선생님들, 대가들은 이야기하거든요. 네. 그래서 말하는 것도 제가 좀 말이 빠른 편이에요. 그래서 제 스승님께 지적을 많이 받는데 말이 빠르다 보면 호흡이 이렇게 골고루 나갈 시간을 주지 않아서 좋지 않다고 그래서 가끔 이렇게 언어 트레이닝도 받고 그래요. 네. 그래서 네. 말하는 거 조심하고 그리고 제일 중요한 것 중에 하나가 잠을 잘 자는 것 같아요. 그럼 하루에 이렇게 어느 정도 수면을? 제가 굉장히 기분 좋을 때는 알람을 울리지 않고 눈이 딱 떴는데 시간을 계산해보니까 9시간을 잤다. 그러면 너무 기분이 좋아요. 그럼 아주 잘 잔 것 같으죠? 네. 그래서 공연할 때는 그렇게 자려고 그렇게 늘 알람을 9시간 반 정도로 이제 맞추고 자주 그것 때문에 들으면서 깨면 안 되니까 그럴 정도로 중요하고 이제 또 목 관리가 중요하고 유럽에는 여름이라도 바람이라든가 바람도 좀 있고 기온도 낮을 때가 많아요. 네. 그래서 이제 스카프를 막 많이 하고 다니는 게 네. 제 트레이드 마크가 될 정도로 그랬고 네. 잘 때도 이렇게 손수건으로 이렇게 하고 자고요. 그래요? 잘 때, 네. 주무실 때도? 네. 심한 심한 경우는 폴라티를 입고 자요. 그러니까 아, 심한 경우가 아니라 거의 매일 폴라티를 입고 자는 것 같아요. 그렇군요. 그래서 저한테 잠옷이에요. 아. 잠옷이자 평상복이. 이렇게 목을 내놓고 다니는 것이 별로 없어요. 정말 아주 뜨거운 나라를 갔을 경우 빼고는 네. 유럽에는 이렇게 너무 선선해서 바람이 감기를 가져다 주거든요. 네. 그래서 바람을 피하기 위해서 여기를 내놓는 경우가 거의 없어요. 그래서 한번 이렇게 앞에 그 셔츠가 있으면 앞에 한 3개 정도 단추 풀르고 확 이렇게 바람 받는 게 제 꿈이에요. 근데 공연을 하실 때는 아주 화려한 그 의상을 이렇게 입으시잖아요. 네. 그러면은 그때는 스카프는 못 하시죠? 못하죠. 왜냐하면 그때는 또 조명이 많아서 네. 굉장히 오늘처럼. 뜨거워요. 네. 네. 그리고 노래해야지 뭐 연기해야지 그러면 땀을 막 비오듯이 흘릴 때가 있어요. 그리고 그 장면 설정이 겨울이어서 뭐 어쩔 때는 이렇게 막 부유한 의상으로 나면 모피를 입고 나올 때가 있거든요. 네. 그럼 정말 무대 위에서 사우나를 하게 네. 돼요. 성악하시는 분들이 아마 다 그런 경험 있으실 거예요. 네. 네. 그 프리마돈나로서 그 무대에 섰을 때 느낌을 설명을 할 수가 있을까요? 장르라고 얘기를 하면 오페라 그리고 이제 콘서트인 오라토리오나 뭐 이렇게 예술가곡 연주 이렇게 나뉠 수 있는데요. 그래서 옛날에는 콘서트 싱어가 따로 있었고 오페라만 하는 사람도 있었고 그랬는데 오페라랑 그 두 가지가 저한테 굉장히 중요해요. 그러니까 프리마돈나, 세콘다돈나래도 저한테는 늘 프리마돈나로서 사는 것이고 그리고 무대에서 나타내는 것이고 오페라를 하면 되게 좋은 게 의상을 입고 씬이 설정돼 있고 성격이 캐릭터가 확실하니까 네. 그거를 하는 맛이 있어요. 연기를 또 너무 좋아하기 때문에. 근데 오페라를 계속 하게 되면 자꾸 조명받고 싶어서 앞으로 이렇게 나가려는 그런 누구든지 네. 쟤보다 내가 너무 받아야 되는데 어디다 쏘고 있지? 이런 생각을 하고 자꾸 내가 되는 것 같아요. 나 그래서 이고가 커지는데 네. 그러다가 이제 콘서트를 하게 되면요. 종교곡 같은 콘서트 무대에 쓰면 정말 몸을 거의 움직이지 않고 노래와 표정 그리고 표정도 아주 극대화된 그런 표정을 못 하니까 노래로서 관객들한테 그 이야기를 전달해야 되는 것이 저를 이렇게 붕 떴던 저를 저 안으로 이렇게 돌아오게 만드는 작업이에요. 그래서 굉장히 어떤 면에서는 되게 숭고한 작업이고 네. 여러 가지 도와주는 것, 조명, 뭐 의상, 그다음에 무대 장치 이런 네. 도와주는 것 없이 제가 혼자 서서 할 수 네. 있는 그런 무대. 이번에 대관령 국제음악제에서 하는 네. 그런 천재창조 같은 것은 제가 막 이렇게 손을 쓴다든가 뭐 뛰어갔다 오는 이런 연기가 없이 네. 가만히 서서 노래하는데 그 사람들한테 느낌을 전달해야 되는 거기 때문에 네. 다른 매력이 있고 예. 또 저를 이제 저 안으로 돌아오게 하는 그런 그래서 다시 좀 그걸 맞추는 그런 역할이어서 두 개가 저한테 굉장히 중요해요. 그렇군요. 내 음악은 내 삶의 거울이다. 선배 노래를 계속 하셨던 선배님들이나 그리고 동료들을 봐도 자기 음악이
자기 음악 안에 자기 삶이 나타나는 거를 많이 느껴요. 어떤 사람은 내가 이렇게 음악을 하려면 이런 걸 많이 겪어야 되기 때문에 난 그래 그렇게 해야 돼. 이게 모든 것이 음악에 집중되어 있을 수도 있는데 저는 음악은 제 삶의 일부라고 생각해요. 그 일부 안에서 덜어낼 수 있는 부분이고 그리고 제가 제 삶을 풍성하게 하고 제 삶을 자유롭게 살아가면서 삶을 겸손하게 살아낼 때 그 삶이 제 음악에 담겼으면 좋겠어요. 그래서 제 음악은 분명히 제 삶의 거울일 겁니다. 오늘 임선혜 씨랑 이렇게 얘기를 하면서 참 그 고음악에 대해서도 많이 배우게 되고 또 이렇게 활기 넘치는 이 기가 이렇게 흘러 넘치는 그 임선혜 씨를 보면서 참 많은 사람들이 임선혜 씨가 무대에 섰을 때 노래 실력만이 아니라 진짜 그 너무나 멋진 사람에 대한 그 느낌을 받을 수밖에 없을 것 같아요. 그래서 정말 앞으로 그 대관령 국제음악제 그 아주 좋은 노래를 많이 부탁을 하고 앞으로 계획이 어떤지도 궁금한데 좀 말씀을 해주세요. 대관령 국제음악제가 끝나고 돌아가면 프랑스에 있는 한 또 여름 챔버 뮤직 페스티벌에 참가하게 돼요. 그래서 그때는 미국 뭐 번스타인이라든지 뭐 아르젠토 이런 미국 작곡가들 가곡부터 드보르작 체코어로 된 드보르작의 집시의 노래 뭐 그리고 여러 독일 가곡들 한 27곡 정도 제가 3일 동안 그 챔버 뮤직 페스티벌에서 공연하게 되고요. 이제 그러고 나면 저한테 올해 계획 중에 굉장히 제일 중요하다고 할 수 있는 바흐의 마태 순환곡 연주가 녹음과 연주가 남아 있어요. 바흐의 솔리스트로 동양인을 세우는 경우가 굉장히 드물었고 그리고 제가 그런 무대에 선 제일 첫 번째로 선 몇 안 되는 동양인 중에 하나인데 또 솔리스트로서 어떤 음반을 남길 수 있다는 건 저한테 굉장히 영예로운 일이고 또 로네 야콥스 같은 어떤 편견이나 제가 동양 사람이라는 것에 대한 편견이 없고 음악적으로 어쩌면 조금 더 이렇게 여러 가지를 인터내셔널한 걸 품을 수 있는 거를 원하는 그런 대가가 있기 때문에 제가 또 감히 그런 기회에 참여할 수 있는 거여서 되게 기쁘게 잘 했으면 좋겠다라는 생각을. 네, 아주 기대가 많이 됩니다. 음반이 이제 나오면 제가 꼭 사서 사인을 해주세요. 물론입니다. 오늘 나와주셔서 너무 감사합니다. 고맙습니다. 네. 필요하신 게 있을지 모르겠어요.